لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining ko'pmagina sanasaq da sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, yer ham ko'klarning Robbisi, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, barcha maqtovlarimiz, barcha ulug'lovlarimiz bo'lsin. Robbimiz Alloh bizni yo'qdan bor qildi, bizni shu yer ustuna o'rnashtirdi. Butun tirayunni, yerni da, ko'kni da, yer ham ko'k orasida bo'lgan bar narsani bizga xizmatga topshirdi. Bizning ishim Allah irta bilan tonglarni ottira, bizning ishin yomg'irlar yova, bizning ishin hayvonlar, qushlar, bijaklar, baliqlar ham boshqa dunyolar yashay ham bizga xizmat eta. Allohning ne'matlarin ko'rib da, anglab da, ham albatta shukr etib da bitira olmaymiz. Shunga ko'ra Alloh Taolaga tavba istig'forlar bilan qaytamiz. Robbim bizni kishir, bizning rahmatsiz bo'lullarimizni, bizning voyimsiz bo'lullarimizni, bizning shu dunyoga berilib, ko'p vaqtda senga shukr etarga da unutullarimizni Robbim g'afu et, sen g'afu etuvchi deb Alloh Taolaga yolvoramiz. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh Taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizning ishin balalarimizdan da, atiyanilarimizdan da ham o'zimizdan da suyukliroq, qadrliroq bo'lgan Allohning elchisi payg'ambarimiz Muhammadga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh Taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarim, mengilik o'zimni anlarsing sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Taolaning amrlarini zo'rlag'iz. Allohning amrlarini bo'ysunig'iz. Allohning bizga harom qilgan narsalaridan yiroq turig'iz. Alloh qo'ygan shiklarni buzmag'iz. Alloh Taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan bandalar, ittaqulloha haqqa tuqatih." Alloh Taolaga tiyishli darajada, ol bizdan talab etgan ravishda taqvo bo'ling'iz. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ham musulmon bo'lmagan holda, Alloh Taolo bilan arag'izni tuzatmagan holda onun huzuruna qayta ko'rmagiz. Alloh huzuruna qaytuga azir bo'ling'iz dedi Al-Imron surasining 102-oyatida. Aziz qardoshlarim, sizga bugun balki kimlargadir tanish bo'lgan, аңа искә төшерү булыр, яңарту булыр, чөнки Аллаһ Тәгалә исләренә төшер диде. Кемнәр бәлки бу хадисне беренче тапкыр ишетер, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның безгә эш насихаты булган бер хадисне тапшырасым килә. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итсен. Абу Хурайра радиллаһу анху безгә бу хадисне риваят кыла. Сөйли, һәм бу хадис İmam Müslim'nin Sahih Müslim'de jiyintığında saklana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ma naqasat sadaqatun min mal ve ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza ve ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza ve cel." Bunun tercümesi Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Sadaqa biru baylığını kimitmez degan, azaytmas degan. Ve ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza." Allah Taala bir bandasına boshqalarni g'afu etu,
башкаларны кичерә алу сыйфатын арттырган сайын, күбрәк ул сыйфатны Аллаһ бер бәндәсенә биргән сайын, Аллаһ аның дәрәҗәсен арттырыр ди. Аңа гыйззәт өстәр ди. Хурлык түгел, түбәнчелек түгел, бәлки шушы сыйфаты кичерә белү, башкаларны гафу итә белү сыйфаты арткан сайын, Аллаһ Тәгалә аңа гыйззәт бирер ди. Ва ма тавада'a ахадун лиллаһи илля рафағаху Аллаһу азза ва джал. Һәм кемдә кем Аллаһ Тәгалә өчен, Аллаһ ризалыгы өчен түбәнчелек күрсәтсә, тәкәбберлек түгел, борынын чөю түгел, түбәнчелеген күрсәтсә, Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә ул бәндәсен күтәрми калмас ди. Никадәр кеше түбәнчел була белсә, шуның кадәр Аллаһ аның дәрәҗәсен күтәрер ди. Бу хадис Сахих Муслимда килә. Азиз дусларым, сөекле пәйгамбәребезнең шушы хадисе бик күп кешеләр үз тормышларында дөрес дип тапкан, үзенең тормыш кыйбласы итеп алган, инанган күп кенә кануннарны җимерә. Менә һәрбер кеше үз тормышында хакыйкатен таба. Кемдер Аллаһның рәхмәте белән ул Аллаһыдан ингән хакыйкат була, кемдер үзенең нәфесенә, үзенең шушы нәфестән чыгып фикер йөртүенә, фәлсәфәсенә, үзенең тормыш рәвешенә, тормыш тәҗрибәсенә нигезләнеп, үз хаклыгын таба, куштырнаклар эчендә. Һәм шуны дөрес дип яши. Менә шушы хадис, мөхтәрәм җәмәгать, бик күпләрнең тормышта үзләре өчен төзеп куйган кыйммәтләрне җимерә. Бик күп кануннарны җимерә, юкка чыгара. Һәм әлеге менә шушы хадистә искә алынган 3 кагыйдә булар бөтен кешегә кагыла. Бер кемдә шушы кагыйдәдән читтә була алмый. Чөнки бу канун Аллаһы Тәгалә куйган канун. Кем Аллаһының җирендә яшый икән, кем Аллаһ төзегән кешеләр җәмгыятендә яшый икән, ул бу кануннан чит була алмый. Шуңа күрә кеше нинди генә заманада яшәмәсен. Замана үзгәреп, Аллаһның кануны үзгәрми. Нинди генә җәмгыять, ул Рәсәй булсынмы, Татарстан Рәсәй булсынмы, ул каядыр гарәп иле булсынмы, ул Европа, Америка булсынмы, айырма юк. Ул мөселман җәмгыяте булсынмы, мөселман булмаган җәмгыять булсынмы, кешелекнең төзеклектә булган вакыты әллә азгынлыкка чумган булсынмы, кеше бу кагыйдәләрдән читтә була алмый. Һәм бу кагыйдәләр аны яшәтә. Һәм кемдә кем шушы кагыйдәләрне аңлап, Аллаһының илчесенең сүзенең хак икәнен инанып, шушы кагыйдәләргә нигезләнеп яшәсә, Аллаһ Тәгалә аңа моның файдасын бирә. Иң беренче кагыйдә, Пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам әйтте, садака бирү малны киметмәс диде. Айырма юк. Син зур итеп садака бирәсеңме? Кемгәдер Аллаһ күбрәк мөмкинлек биргән. Синең биргән садакаң әзрәк буламы? Ул шушы кагыйдәгә кайта. Синнән хәерле юлга Аллаһ ризалыгы өчен чыккан малың, ул синең кесәңнән чыккан булып күренсә дә, ул синең байлыгыңны, ул синең мал мөлкәтеңне киметми диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, монда хәтта кайбер арифметика, математика кануннары да бузыла. Чөнки һәрберебез беләбез, кесәңдә 1000 сумың булса, син шушы 1000 сумыңның 500 сумын чыгарып Аллаһ юлына бирсәң дә, ул барыбер синең кесәңдә 1000 калмый, 500 кала. Әмма Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Малың кимеми диде. Кимеми. Хәтта сиңа математика кануннары синең 1000 сумнан 500-ны алгач 500 калды дип әйтсә дә, Аллаһның илчесе әйтә, юк ди, синең малың аның белән кимеми ди. Нәфесең кимеде бит дип бәхәсләшсә дә, менә бит 500 генә калды, яки шушының кадәр генә калды дисә дә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, юк диде, кимеми диде. Һәм галимнәр менә шушы хадисне, шушы насихатны берничә төрле итеп аңлаттылар. Бар галимнәр
алар әйттеләр: Адам баласы Аллаһ биргән малдан садака биреп, шушы бирелгән садакасы сәбәпле Аллаһ аның малында бәрәкәт бирә диде. Әйе, математика әйтә, 1000 сумның 500 калды ди. Миллионның калды 500 меңе ди. Яки тагын да күбрәк. Әмма ләкин галимнәребез әйтә, шушы бирелгән садака сәбәпле Аллаһы Тәгалә аның шушы булган малына, күпме калса да, аңа бәрәкәт бирә ди. Һәм еш кына җәмәгать, малның күләме күп була кешедә, әмма аның файдасы юк. Аның бәрәкәте булмау сәбәпле ул малның кеше тормышында файдасы юк. Аның куанышы юк. Ул күп керә кебек. Бухгалтерда әйтәңә: "Менә фәлән-фәләнович, бу айда без шуның кадәр прибыль алдык сәүдәдән. Безнең фирмабыз шушы кадәр акча юнәлтте." Моның нәфесе куана, моның нәфесе шатлана. Менә бит күп акчага ирештек ди. Ләкин Аллаһы Тәгалә кайвакыт шушы кергән малның бәрәкәтен ала да, ул каяндыр керә, ул күп керә, хезмәт тә чыгадыр, ләкин ул каядыр китә, каядыр юкка чыга. Шуңа күрә байлык бит ул кергән малның күләмендә түгел, хәтта дөньяви галимнәр дә әйтәләр, ул бит нәрсә? Син үзеңә файдасын күргән мал ди. Шуңа күрә каядыр кирде дә бармак арасыннан шуып китте, үзе дә сизмәде. Кемгәдер взятка бирәсе булды, харам алды дагын, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирде. Шул алганнан күбрәк кемгәдер взяткасын илтеп бирде, кемгәдер кыстырды, каядыр ниндидер бәла килеп чыкты, каядыр машинасы бәрелде, каядыр янгын, Алла сакласын, килеп чыкты. Кергәндә шул кадәр күп иде, каядыр чыкты да китте. Шуңа күрә хәтта урыслар да нәрсә диләр? Цыплят по осени считают диләр. Шуңа күрә җәмәгать, бер төркем галимнәр әйтте, Аллаһ бәрәкәтен бирә диде. Шуңа күрә бәрәкәт теләгән кеше, әгәр дә аның тормышының, малының, тапкан акчасының куанышы, шатлыгы булсын дигән кеше, ул менә шушы кагыйдәгә нигезләнеп, Аллаһ ризалыгы өчен садака бирсә, аңа бәрәкәт килә. Икенче төркем галимнәр әйттеләр, әгәр дә кеше Аллаһ ризалыгы өчен хәерле эшкә малын тотса, Аллаһы Тәгалә ул бәндәсенең чыгарып биргән, нәфесеннән айырып биргән малын хәерлерәк мал белән алыштыра ди. Ул китте, ләкин Аллаһы Тәгалә ул Аллаһка оборотка бирде. Садака ул инвестиция. Ул оборотка бирде. Менә бездә әйтәләр, мин процентка акча бирәм диләр, рибага чумалар, гынахка чумалар, аннан бәләсен җыеп бетерә алмыйлар. Кем дә кем Аллаһ юлына бирде, Аллаһ Тәгалә үзе моны оборот калды. Һәм галимнәр әйтә, шушы Аллаһ юлына чыккан малны Аллаһ төрле яктан аңа хәерлерәк һәм күбрәк итеп кайтара ди. Һәм моңа бер дәлил, Пәйгамбәребезнең хадисе, көн сайын 2 фәрештә дуа кыла ди. Шуның берсе нәрсә дип әйтә? Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. Я Раббым, әй Аллаһым, кем бирә икән, син аңа бирсәң иде ди. Бирүчегә бирсәң иде дип көн сайын фәрештә дуа кыла. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгәдер шушы биргән садакасы сәбәпле Аллаһ Тәгалә аңа икенче яктан ишекләр ача. Аллаһ Тәгалә аңа икенче яктан күп итеп мал бирә, мөлкәт бирә. Аның монда бармады эше, монда китә эше. Монда буксавайт итеп торды. Аллаһ Тәгалә анда җибәрә, ләкин менә монда биргән малы аны башка яктан кайта, Аллаһ Тәгалә кайтара. Бу икенче аңлату. Өченче аңлату, кайбер галимнәр әйттеләр, садака малны киметмәс дигән сүз, Аллаһ Тәгалә юлында бирсәң, Аллаһ сиңа ахирәттә моны кайтара ди. Ахирәттә кайта. Адам баласына бик күп әҗерләр бирә. Аллаһ Тәгалә Адам баласына бик күп саваплар бирә. Һәм аның кыямәт көнендә буласы дәрәҗәсен күтәрә. Һәм кайбер сахабалар, кайбер табигиннар, әгәр дә аларның каршына мохтаҗ килеп басса, шуннан да авыр хәлдә. Шуннан да, мәсәлән, кемнеңдер бер хатын кыз, ничәдер бала белән тол калган, ире үлгән, кемдер мусафир юлда калган, аңа ярдәм кирәк, кемдер сәламәтлеген югалткан, кемдер башкасын, һәм аның каршына әгәр дә шушы шуннан да
ярдәмгә мохтаҗ кеше килсә, кайбер сахабалар әйтә торган булганнар, нәрсә дип, безнең малларыбызны шушы дөньядан, фани дөньядан мәңгелек ахирәткә күчерүче кешеләр килде дип әйткәннәр. Ягъни, менә без дөньядагы битәр малыбызны шушы кешегә биреп, ул аны кая күчерә? Монда перечисление бара. Бер банктан икенче банкка, без бит өйрәнгән, бер картадан икенче картага күчерәбез. Менә шулай иттереп, кай вакыт Аллаһ сиңа каршыңа чыгарып бастыра шушы мохтаҗны, син үзеңдә булган малны ахирәт счетына күчереп куйсын өчен. Һәм ул шушы кеше шуны күчереп куя. Шуңа күрә әйтә торган булганнар, байлыкларыбызны дөньядан ахирәткә күчерүчеләр килде дип әйтә торган булганнар. Менә бу өченче төрле аңлатма. Шуңа күрә җәмәгать, кайсы гына аңлатма булса да ул дөрес. Аллаһ Тәгалә үз юлында чыгарып биргән бәндәсенә аның каршында бер кайчан да җәтле калмый. Аллаһ бер кем каршында да җәтле калмый, ул аны кайтарып бирә, арттырып хәтта. Икенче насихат, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам нәрсә диде? Әгәр дә Аллаһ үзенең бер бәндәсенә гафу итү сыйфатын арттырып бирсә ди, аның шушы сыйфаты арткан сайын Аллаһ аңа гыйззәт бирә ди. Гыйззәт, величие дигән сүз, дәрәҗә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, кайбер кешеләр, хәтта кайбер генә түгел, бик күп кешеләр уйлыйлар, кешеләрне гафу итү ул зәгыйф кешеләрнең сыйфаты ди. Менә ул сдача бирә алмый, шуңа күрә гафу итә. Һәр вакытта да алай түгел. Әгәр дә кеше сиңа сукканнан соң сдачасын бирә алып та, сиңа зыян китергәннән соң аннан үч алырга кеше җитеп тә, әгәр дә кичерергә кеше җитсә, бу аның зәгыйфлеген күрсәтми. Бу аның гаҗизлеген күрсәтми. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисен беләбез. Нәрсә диде? Көчле кеше шул, көчле кеше ул кемнедер сугып, егып аударучы түгел ди, ә үзенең ачуын басалучы ди. Шуңа күрә кемнедер сугып, тибеп, аудару күп кешегә җиңелрәк булырга мөмкин, шунда тыелып калуга, нәфесен туктатуга. Шуңа күрә монда максат нинди синең? Теге кешене җиңүме, әллә үзеңне җиңүме? Менә шуңа күрә күп кешеләр уйлыйлар, гафу итү ул это признак слабых людей диләр. Ә без көчлеләр. Әгәр дә безгә кемдер зыян китерсә, biz аны сатарга тиеш. Biz аны басарга тиеш. Менің кирәген бирәм. 10 мәртәбә арттырып кайтарам дип кычкыра кайбер кешеләр. Һәм бу кешенең көче арткан сайын, урыны дәрәҗәлерәк булган сайын бу фитнә тагын да арта. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, көчле кешенең, дәрәҗәле кешенең гафу итүенең әҗре күпкә зуррак. Валлаһи күпкә зуррак зәгыйф кешенең кичерүенә карый. Менә шуңа күрә җәмәгать гыйззәтне бик күпләр үч алудан эзлиләр. Чыннан да кемдер шуның белән күңелен юата. Менә аны кемдер кимсетте, юлын аркылы чыкты, күпмедер малын югалтты, дәрәҗәсен, шуннан соң аның нәфесе план кыра башлый. Ничек моннан үч алырга? Яйм атамшу ди. Мин аңа барыбер кайтарып бирәм ди, бише белән кайтарам ди. Шулай иттереп ул шушы мәкерле уйлар белән яши башлый. 1 ел яши, 10 ел яшәргә мөмкин. Кемдер гомер буе шуны саклый. Шулай бит? Һәм көннәрдән бер көнне, әгәр дә ул аннан чыннан да үч алса, ул шул кадәр рәхәтләнеп куя. Шул кадәр җиңеләя, менә бит ди. Кирәген бирдем мин аңа ди. Әйттем бит мин сезгә, мин аның башына җитәм, җиттем бит ди. Шуның белән куанмакчы була. Ләкин җәмәгать, менә монда без аңларга тиеш. Ни өчен ул кемгәдер үч алганнан соң рәхәт булып китә? Чөнки аның нәфесе үз өлешен алды. Ниһаят, нәфес күпме түзде? Ул үзенең ризыгын алды. Менә бит теге вакытта нәфесне, урысча әйткәндә, задели. Ул хар яшәде, үч алды да нәфес шуның белән тынычлана. Ләкин калыбың түгел, күңелең түгел, нәфесең тынычлана. Әмма ләкин менә шушы кемнәндер үч алып шуңа куанган кешеләр, алар җәмәгать белмиләр. Алар аңламыйлар. Кешене сытып, юкка чыгарып, аның гаиләсен, нәселен кырытып, үч алуда алың күренгән рәхәткә карый, кешене гафу итеп,
Аллаһы Тәгалә кешенең калбенә, җанына нинди рәхәтлек бирә, бу күпкә зуррак җәмәгать. Ләкин алар аны белмиләр. Аларның аны кабып караганнары юк. Аларның аны ашап караганнары юк. Шуңа күрә алар аны аңламыйлар. Аллаһы Тәгалә менә моны үзенең тугры бәндәләренә бирә. Шуңа күрә Халиф Әл-Мансур әйткән, гафу итүнең ләззәте үч алуның ләззәтеннән татлырак дигән. Аллаһ Тәгалә, әгәр дә син кемнедер Аллаһ ризалыгы өчен гафу итсәң, Аллаһы Тәгалә синең менә шушы йөрәгеңә кигертелеп куелган кандаланы, тимер кандаланы Аллаһ Тәгалә чыкындыра. Ала һәм синең йөрәгең, синең җаның, нәфесең түгел, нинди рәхәтлек таба җәмәгать. Менә бу рәхәтлек үч алу рәхәтлегеннән күпкә зуррактыр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә башкаларны кичерә алу, башкаларны гафу итә алуның рәхәтен бирсә иде иншаллах. Һәм өченче насихат, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кемдә кем Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен түбәнчел булса, ягъни үзенең әлеге дә баягы нәфесен тәкәбберлектән тыйса, минлеген тыйса һәм үзенең тирә-юне белән, үзенең дуслары белән, Аллаһының бәндәләре белән үзен түбәнчел итеп Аллаһ ризалыгы өчен тоталса, Аллаһ моның белән аны хурлыкка калдырамы? Юк. Аллаһ моның белән аның дәрәҗәсен бетерәме? Юк. Аллаһ аны күтәрә диде. Киресенчә күтәрә. Бик күп кешеләр әз генә бер баскыч башкалардан бер баскыч дәрәҗәгә менсәләр дә, шундук башкаларга өстән карый башлыйлар. Өстән карый башлыйлар. Башкаларны үзеннән түбән дип күрә башлыйлар. Үзен хәерлерәк, акыллырак, булдыклырак дип башлыйлар. Һәм уйлыйлар, менә мин хәзер шушы дәрәҗәгә менгәч, ул шулай булырга тиеш. Бу моның кагыйдәсе шундый, правила такие. Менә мин әз генә өскә менгәч, димәк мин аларга өстән карарга тиеш хәзер, дип уйлыйлар. Һәм алар уйлыйлар, шуның белән аны кешеләр ныграк хөрмәт итер дип. Аны кешеләр ныграк зурлар дип. Ләкин җәмәгать, менә монда бүген 1000-нән артык кешедер хатын-кызлар белән бергә. Менә мин сезгә сорау бирсәм, кайсыгыз борынын өскә чөеп, башкаларны кешегә дә санамыйча яшәүче тәкәббер кешене ярата? Бармы арагызда берәр кеше мин яратам ул тәкәббер кешеләрне дип? Бербез дә яратмыйбыз. Чөнки ул безнең фитратыбыз. Чөнки без яратабыз тәкәбберләнергә. Әмма тәкәббер кешене яратмыйбыз. Кайсы кешенең искә алганы бар? Кара безнең нинди хөрмәтле тәкәббер кешебез. Без аны шул кадәр яратабыз. Кем шулай искә? Киресенчә әйтәләр. Кара кеше булган бит, Каралык тизәктән көрәк булган бит диләр, ямсызрак сүз булса да. Кара, әллә кем булып йөри монда, әле кичә безнең белән идиләр. Шуңа күрә нәрсә? Беркем дә яратмый тәкәббер кешене. Аллаһы Тәгалә куйган канун. Бу канунны безгә сөекле пәйгамбәрбез урысча әйткәндә защитал безгә. Без аны куллансын өчен. Никадәр Аллаһ ризалыгы өчен менә шушы түбәнчелегеңне саклый алсаң, шуның кадәр кешеләр синең кырыңда булачак. Шуның кадәр кешеләр сине яратачак. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Башыңны күпме генә күтәрсәң дә болытлардан өскә чыга алмассың диде. Шулай бит? Болыт таулардан зур була алмассың диде. Шуңа күрә җәмәгать, ничек эше тулы тизәк 60 килолы йөрсәң яки 90 килолы, бары шул булып каласың инде. Ләкин әле сине кешеләр дә хөрмәт итми, кешеләр дә зурламаячак. Карагыз пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ Тәгаләнең аңа сәламе һәм салаваты булсын. Ул ничек кешеләрнең йөрәкләрен яулап алды. Ул ничек кешеләрнең күңелләрен әсир итте. Үзенең тәкәбберлеге беләнме? Үзенең тәкәбберләнеп, масайып, акыллы сүзләр әйтү белән генә? Юк. Ул үзенең түбәнчелеге белән алды. Булды шундый кешеләр. Пәйгамбәр янына килгәндә, җир өстендә иң яман кеше, ул иң яратмаган кеше Мөхәммәд пәйгамбәр иде. Әмма аның белән утырып, бер тапкыр сөйләшкәннән соң,
аның күзен, күзендәге нурын, аның йөзен, аның кешеләргә булган игътибарын бер тапкыр күргәннән соң, аның менә йөрәгендә инкыйлаб булды, революция булды. Һәм иң яратмаган кеше Мөхәммәд аның өчен иң яраткан кешегә әйләнде. Иң яраткан кешегә әйләнде. Шуңа күрә кемдә кем Аллаһ ризалыгы өчен үзенең түбәнчелеген саклый алса, Аллаһ Тәгалә аны дәрәҗәгә күтәрә. Һәм менә бу 3 насихат җәмәгать. Беренчесе садака бирү, малыңнан өлеш чыгару. Икенчесе кешеләрне кичерә алуың. Һәм өченчесе минлегеңне җиңеп түбәнчел булуың. Булар бөтенесе дә кайта безнең нәфесебезгә. Нәфесебезне тыюга. Садака биреп булмый, әгәр дә нәфесеңне тыймасаң. Шуңа күрә нәфесең әйтә бирмә ди, ә син бирәсең. Аллаһ сиңа арттырып бирә. Нәфесең әйтә кичермә аны ди. Син нәрсә ди? Хәтта бер вакыт бер мәчеттә вагаз сөйләгәч, бер бабай сорау бирде. Ярый инде, честный бабай, молодец. Миңа карап җылмаеп утырып, машалла дип соңыннан сөйләмәде. Әйткәч, менә кемнәр сезне рәнҗеткән булса, вафат булган мәрхүмнәрне кичерегез дигәч, чөнки алар бит кабердә газап алалар дигәч, бер бабай сорау бирде. Хәзрәт, бәлки кичермәскәдер, әзрәк газапласыннар ди. Ягъни, алай ярамый. Аллаһ Тәгалә минлегеңне җиңеп кичерсәң, Аллаһ Тәгалә сине кичерә, сиңа бирә. Ул үзе сиңа компенсация түли, аны кичергән өчен. Ул кешедән алмасаң да. Шуңа күрә кешедән алырга язмасын, Аллаһ Тәгаләдән алырга язсын. Һәм өченчесе дә нәфескә кайта. Мин шийлә, күтәрелә, әлхәмдүлилләh, Аллаһ ризалыгы өчен җиңәсең, Аллаһ Тәгалә сине дәрәҗәгә күтәрә. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах. Аллаһу акбар, Аллаһ